information, how to understand, how to solve the problem. Already we have seen the problems on symmetric and unsymmetric different section. So today we will start the unsymmetric eye section. So basically in examination they are asking the one problems on symmetric eye section and one problems on unsymmetric section. So write down the problem unsymmetric eye section. Write down a CI beam bracket is CI, that is a cast iron beam bracket subjected to bending has cross section of eye form. Here they are mentioned that this is the eye section. Eye form means what? Eye section with unequal flanges. Unequal flanges means what? For unsymmetric eye section or symmetric eye section, basically two flanges are there and one wave is there. Flange means what? This is the horizontal portion and wave means it is the vertical part. In the problem they are mentioning that unequal flanges means what? Flanges are different length shown in figure. आवाज येते का भाऊ? आवाज येते ना? Find the position of neutral axis. They are asking the question number A. Find the position of neutral axis. Find the position of neutral axis, comma, find the our moment of inertia of the section about neutral axis means what? We have to calculate Ixx. One more question they are asking. Determine maximum bending moment that should be imposed on this section if the tensile trace in the top flange is not to exceed. Means what? In this problem sigma t is given, tensile trace is given. Also find the value of compressive trace in the bottom flange. Draw the diagram. In this problem, the figure is given. Otherwise, in previous problem, they are mentioning the dimension, top flange, bottom flange, and dimension of wave. They are given. With the reference of the dimension, we have to draw the figure. But in this problem itself, they are mentioning the diagram. So we have to draw the diagrams. Top flange dimension 200 mm length and width 40 mm. For wave 200 mm height, 40 mm width. Again same for bottom flange 120 mm length and 40 mm height. A beam is not mentioned. It is simply supported cantilever. Beam is not mentioned. But in this problem, they mentioned that tensile trace is upper side. Check the problem if the tensile trace in the top flange is mentioned that. So sigma t is in upper side and sigma c is in bottom side. So diagram of bending trace is given. Sigma t in upper side, there is a yt in upper side from neutral axis, and yc is below. This is the distance. Yc and yt, these are the distance from neutral axis.
neutral axis is denoted by NA. NA means what? Neutral axis. And neutral axis is always passing through the centroid of the body. And that is centroid is denoted by capital G. And we have to find out the position of capital G. Correct? This is very important. There is a Y bar from the bottom side. This indicates the position of centroid G. For symmetric eye section, the position of neutral axis is very but for unsymmetric eye section, we cannot find out directly distance from bottom side to G, that is the Y bar. So we have to make the proper calculation, that is the formula Y bar. Now diagram is over. Yes or no? Diagram is over. Or shall I require some times? डायग्राम झाले का नाही? ड्रॉइंग सर झाले ना? रोल नंबर 11 नष्टे झाली का डायग्राम? येस सर झाली. ओके. माळी 69 हा सर. झाली डायग्राम? हॅलो. राहिले डायग्राम थोडंसं झाली म्हणजे. का? ड्रॉ करा. हा. Okay, please do the reply. Diagram is over or not? Because problem is remaining. Diagram is given in the problem. So main target you have to solve the problems. Don't concentrate on the given figures. Problem is remaining. First of all, you have to understand the diagrams, and after that you have to draw the bending trace distribution diagram. I think it will be completed. Correct? Okay. Now, see the given data. Write down the given data. Underline for I section. I form is given. Underline for I form. Next, they are asking the question. Now check the question. Diagram झाले सगळ्याची? डायग्राम झाले ना? येस सर. ओके. थोडं लक्ष द्या. जास्त वेळ काय घेणार फक्त ह्या चॅप्टरमध्ये एक टाईप राहिलेला फक्त आय सेक्शनचा. हा एक जरी प्रॉब्लेम तुम्हाला समजून घेतला व्यवस्थित तर पुढला प्रॉब्लेम होमवर्क सोडवता चालू शकते. त्यामुळे पहिल्याच एवढ्या प्रॉब्लेमला व्यवस्थित लक्ष द्या. दुसरा कुठलाही प्रॉब्लेम आय सेक्शनचा विचारला तर तुम्ही सोडवू शकता. ऑलरेडी आपण टी सेक्शनचा बघितले. टी सेक्शनचा ज्याला काय त्यांना आय सेक्शनचा तर काय प्रॉब्लेम येणार नाही. पण ज्याने पहिले लेक्चर आहे त्यांनी थोडं लक्ष द्या. कारण आता अटेंडन्स वाढायला लागली कारण नोटीस पोचलेली स्टेप होती. कारण इथून पुढं कॉलेजच्या मीटिंगमध्ये असं सांगितलं आहे की इथून आतापर्यंत जरी लेक्चर जरी कमी पुन्हा झाले असतील आणि त्यांना वाटते बाबा आपली अटेंडन्स 80% पेक्षा कमी भरू शकते अशा विद्यार्थ्यांना इथून पुढे जेवढा सिलेबस राहिला तेवढा सिलेबस कंप्लीट होतो अटेंडन्स मॅक्झिमम करणं गरजेचं आहे. तर तुम्हाला जे टर्मवर्क असतील तुमचे इंटरनल मार्क्स असतील तुमचे अटेंडन्स असेल ते सगळे व्यवस्थित होईल. नाही तर पुन्हा काय होईल आता युनिव्हर्सिटीने जर ठरवले डिसेंबरमध्ये तुमची ऑनलाईन एक्झाम होणार आहे किंवा त्याची एक्झाम होणार आहे ऑनलाईन होईल शक्यतो ऑनलाईनच होईल जशी पाठीमागे झाली. त्यामुळे काय करा इथून पुढं जे टास्क मिळणार आहे तुम्हाला ते टास्क सगळं व्यवस्थित कंप्लीट करा. अटेंडन्स मॅक्झिमम पाहिजे. आज जरी चेक केलं तरी अटेंडन्स बघा साधारण 26 जण फक्त प्रेझेंट आहेत आउट ऑफ 78.
अजून सुद्धा स्ट्रेस म्हणून आहेत. बरेच विद्यार्थी ते रेग्युलर करतात. त्यांचा आपण रेकॉर्ड पण मेंटेन करतोय. आपल्याकडे अटेंडन्स प्रत्येक लेक्चरचे आपण प्रूफ ठेवलेले आहेत एक्सेल फाईलमध्ये करून. परत कोणी म्हणा नको मला टर्मल कमी का दिलं, मला मार्क कमी का दिले, जरी कोणी विचारलं तर आम्ही त्यांची अटेंडन्स दाखवू शकतो. तुम्ही असा मेसेज सांगा की जे विद्यार्थी लेक्चर करत नाही आतापर्यंत त्यांना असा मेसेज द्या की तुम्ही इथून पुढे जर लेक्चर कंटिन्यूस केले तर तुमची अटेंडन्स कव्हर होऊ शकते. जर अटेंडन्स इथून पुढे पण नाही केली तर तुम्हाला शेवटी ते त्यांना रिक्वेस्ट आहे की बघून सगळ्या गोष्टी माहीत आहेत. आज सेमिस्टरमधला सिलेबस तर बऱ्यापैकी संपत आलेला आहे. आपलं थोडंफार लेट आहे पण असू द्या, सगळ्याबरोबर आपण 100% कंप्लीट करणार आहे. जरी सिलेबस जरी मागा असेल तरी सगळ्याबरोबर सिलेबस किंवा थोडंफार एक्सटेंड होईल पण सिलेबस 100% कंप्लीट होईल. सिलेबस तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, पण जी एक्झाम येणार आहे त्या एक्झामला तुम्ही काय आन्सर देणार आहे ते लक्षात ठेवा. तिथून पुढं असं सगळ्यांना विनंती करतो की बाबा तिथून पुढे कोणी ॲबसेंट राहू नका. मॅक्झिमम 100% अटेंडन्स असली पाहिजे. आपली स्वतः काळजी घ्या. बाकी ऑटोमॅटिक विद्यार्थी जॉईन होतील. जरी तुम्हाला कुठल्या विद्यार्थ्यांचा मेसेज कॉल आला तर त्यांना सांगा की बाबा इथून पुढे लेक्चर एकही बुडवू नका. कारण इथून पुढे लेक्चर पूर्ण ही रेकॉर्डिंग केली जातील. पाठीमागची पण रेकॉर्डिंग आहेतच. तिथून पुढे रेकॉर्डिंग केली जातील. तुमच्या टेस्ट होतील वेळोवेळी. ज्या काय असेल ते इंटरनल मार्क्सचे तुमचे टेस्ट घेतले जातील आणि त्या टेस्टनुसार तुम्हाला मार्क दिले जातील. अटेंडन्स कन्सिडर केली जातील. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहे पण कोरोनामुळे ह्या गोष्टी थोड्याशा मागं पडल्या. ऑलरेडी आपल्या सिस्टीममधले रूल तुम्हाला माहितीच आहेत पण कोरोनामुळे थोडं आपण दुर्लक्ष केलं. तर इथून पुढे सगळ्यांनी काळजी घ्या. हे बघा, how to solve the unsymmetric eye section problem. They are asking the question, find out the neutral position. Neutral position means what? We have to find out the distance y bar. आता बघा हे ऑलरेडी मेकॅनिक्स मध्ये शिकलेलं आहे, हाऊ टू फाइंड y बार आणि x बार. त्यामध्ये आपल्याला या बेंडिंग प्रेसमध्ये आपल्याला कुठेही x बार काढायची गरज नाही. कारण आपण हा बरोबर एक्स वाय ऍक्सिस जे असणार आहे ते बरोबर आपण सेंटरला घेणार आहे. बरोबर आहे, ते ऑलरेडी आपण सांगितलं होतं वाय ऍक्सिस कुठे घेतो, एक्स ऍक्सिस कुठे घेतो. तर ही बॉडी सिमेट्रिक वाय ऍक्सिस आहे. बरोबर आहे का? बॉडी जरी सिमेट्रिक एक्स ऍक्सिस नसली तर बॉडी सिमेट्रिक वाय ऍक्सिस आहे. बरोबर आहे का? व्हर्टिकल डिस्टन्स वाय बार असते आणि हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स एक्स बार असते. बरोबर आहे का? हाऊ टू कॅल्क्युलेट द वाय बार? बघा त्यालाच आपण न्यूट्रल पोझिशन म्हणतो. वाय बार काय काढतो आपण? तर वाय बार म्हणजे इट इज द डिस्टन्स फ्रॉम बॉटम साइड टू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी. आता बॉडीचा सेंट्रॉइड करा. सेंट्रॉइड मीन्स व्हॉट? होल वेट ऑफ द बॉडी विल बी कॉन्सन्ट्रेट ऑन ए वन पॉईंट. बॉडीचं पूर्ण वेट कुठं झालं पाहिजे किंवा ऑल मास कुठं झालं पाहिजे, एका पॉईंटला कॉन्सन्ट्रेट झालं पाहिजे. त्या पॉईंटला आपण काय करू तर जी म्हणतो. तुम्हाला नोटबुकचं एक्झाम्पल सांगितलं, आपण नोटबुक रोटेट करतो. जी पॉईंट असतो तो पॉईंटला आपण काय म्हणतो जी म्हणू शकतो. बरोबर, एका पॉईंटची आपण रोटेट करतो, बोटावर आपण नोटबुक रोटेट करतो, ती पॉईंटमध्ये थोडक्यात जी झाला. तसं जर आपण आय सेक्शन घेतला तर त्या बॉडीचं पूर्ण वेट कुठं कॉन्सन्ट्रेट असणार आहे तर पॉईंट जीला असणार आहे. त्या जीची पोझिशन काढायचं आहे. त्याला आपण काय म्हणणार तर सेंट्रॉइड म्हणणार आहे. सेंट्रॉइडची पोझिशन कुठं काढतो आपण? बॉटमनं काढली काय ना अप्पर साईडनं काढली नो प्रॉब्लेम. बॉटम साईडनं काढली तर टोटलमधनं वाय बार मायनस केला का आपण ऑटोमॅटिक टॉप साईडनं मिळू शकते. मोस्टली आपण काय करतो तर बॉटम साईडनं काढले. पहिला क्वेश्चन काय विचारला बघा, फाइंड द पोझिशन ऑफ न्यूट्रल ऍक्सिस. न्यूट्रल ऍक्सिस मीन्स व्हॉट? न्यूट्रल ऍक्सिस करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे? जी पाहिजे. बिकॉज ऑफ न्यूट्रल ऍक्सिस इज ऑलवेज पासिंग टू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी. त्या जी म्हणून आपला काय असतो न्यूट्रल ऍक्सिस. बरोबर आहे? आवाज येते सगळ्यांना? आवाज येते? येस सर. येते ना? काय प्रॉब्लेम नाही ना? रिप्लाय द्या फास्ट. नो सर. हॅलो. येस सर. नो प्रॉब्लेम. नाव बघा, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द वाय बार. ऑलरेडी वी नो द फॉर्म्युला फॉर वाय बार. A1 Y1 तुम्हाला तो ऑलरेडी सांगितले. वी डोंट कॉन्सन्ट्रेट ऑन द एक्स बार. हाऊ टू कॅल्क्युलेट एक्स बार? A1 X1 plus A2 X2. But in bending traces out throughout the MOM subject, we does not require to calculate the value of x bar. So we have to just concentrate on the value of y bar. How to calculate the y bar? See the formula for y bar. Y bar is equal to A1 Y1. A1 means what? See the I section.
basically the I section total 3 bodies are there. Means what? It is a combination of 3 rectangles. Correct? Body number 1, 2, 3. Already in the figure they are mentioned the body number 1, 2, 3. So we can take the A1, A2, A3. A1, A2, A3. These are the areas of body number 1, 2, 3. How to calculate the area? See the body number 1. They are looking at the rectangle. So we have to calculate the area of rectangle. That is 200 into 40. We'll get the A1. Similarly, we'll get the A2 and A3. Just we have to concentrate A1, A2 means what? These are the areas. Already we have taken the problem on the T section. For T section, we have the 2 bodies. Correct? One is the top flange and one is the wave. So in this problem, at that time we have to calculate the y bar. We have taken the A1 y1 plus A2 y2. But in this problem, we have the 3 bodies. So we have to take the A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 divided by A1 plus A2 plus A3. Now check the step number 2. How to calculate the A1? A1 means what? It's the area of body number 1. बघा बॉडी नंबर 1 कुठे आपली ह्या ठिकाणी बॉडी नंबर 1 आहे. बरोबर आहे. दिसते बॉडी नंबर 1 तुम्हाला? तर बॉडी नंबर 1 चा एरिया काय असणार आहे? 200 into 40. लिहायला दिसते 200 into 40. नेक्स्ट हाऊ टू कॅल्क्युलेट y1? y1 कोण सांगेल कसं करणार y1? 260 आले बघा y1. कसं आलं सांगा भाऊ? कोण सांगेल y1? y1 म्हणजे काय असतं? आपण नोट दिली बघा समासात कोण लिहिले वाचणारा भाऊ? एक जण रीड करा कोणतं? आपण नोट दिलेली आहे बघा y1 मीन्स व्हॉट, y2 मीन्स व्हॉट. प्लीज रीड द केअरफुली नोट. y1 मीन्स व्हॉट? कोण वाचतं? कोण होतं लेक्चरला? लास्ट लेक्चरला वाचा एक जण. Distance from centroid G1 to the x-axis. Distance from x-axis. Correct? Distance from G1 to x-axis. Correct? This is the distance from y1. y1 काय बघा? जर बॉडी नंबर 1 जर ही घेतली आपण बॉडी नंबर 1 तर बॉडीचा सेंट्रॉइड कुठं असणार आहे? तर 200 त्याची लेंथ आहे आणि 40 mm त्याची हाईट आहे. तर बरोबर वरून 20 आणि लेंथच्या 100 बरोबर ह्या सेंटरला काय असेल तर सेंट्रॉइड असेल. बरोबर आहे का? तरी तुम्हाला एक डायग्राम कडून दाखवतो बघा. कारण कसं आहे प्रत्येक वेळेस y1 y2 सांगायचं म्हणजे थोडं प्रॉब्लेम भरपूर आहे. y1 माहिती आहे कसं करता येईल पाहून? तर y1 बघा बॉडी नंबर 1 चा सेंट्रॉइड घ्यायचा आणि तिथून व्हर्टिकल डिस्टन्स आपण एक्स ॲक्सिस कुठे घेतलाय? जिथे तुम्हाला 120 mm लाईन दिसते का तिथं आपला एकदम बॉटम साईडला आपला एक्स ॲक्सिस असणार आहे. बरोबर आहे का? आणि बॉडी नंबर 1 चा सेंट्रॉइड बघायचा G1 G2 G3. हा G काय झाला? टोटल आय सेक्शनचा सेंट्रॉइड झाला. G1 G2 G3 काय असणार आहे? तर बॉडी नंबर 1 चा सेंट्रॉइड, बॉडी नंबर 2 चा सेंट्रॉइड आणि बॉडी नंबर 3 चा सेंट्रॉइड. आता 1 चा सेंट्रॉइड कुठं असणार आहे? बॉडी नंबर 1 जर बघितलं तर त्याची 200 mm लेंथ आहे आणि हाईट किती आहे? 20 mm. तर सेंट्रॉइड कुठे येईल? 100 लेंथवर बरोबर सेंटरला आणि हाईट किती? 40 म्हणजे 20 वर सेंट्रॉइड येईल. जर आपण त्या बॉडीचा G1 पासून व्हर्टिकल डिस्टन्स बघितलं किती बघा 40 प्लस 200 बघा 40 प्लस 200 किती झालं? 240 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 म्हणजे किती झालं? 20. म्हणजे बरोबर डिस्टन्स किती झालं तर आपलं 260. y1 किती कोणाला कळलं नाही सांगा विचारावं बघू. y1 कोणाला कळलं नसेल तर विचारा. कोणाला y1 कळलं नसेल तर विचारा कसं कॅल्क्युलेट करायचं. राहुल चौधरी रोल नंबर 57. रोल नंबर 57. Yes, sir. Yes, sir. How to calculate the y1? नसते सुवास नसते मला y2 काढून दाखव. Yes, sir. y2 140. काढून दाखव सगळ्यांना. कसं आलं सांगा 140 की येते.
कसं येईल सांगा किती. second body height is 200. So centroid is coming करेक्ट at 100 distance, 100 and bottom 40, 140. करेक्ट, व्हेरी गुड. तसंच तर मला Y3 सांगा भाऊ. Y320. करेक्ट, कसं याला 20 कसं आलं सांगा. Height 40 mm, third body. So centroid बरोबर. is coming at 20 mm. करेक्ट, मीन्स व्हॉट, इट इज डिस्टन्स फ्रॉम G3 टू X ॲक्सिस. करेक्ट, व्हेरी गुड. बघा, ठराविक विद्यार्थी आन्सर बरोबर सांगतात. काय काय विद्यार्थी असे आहेत की ज्यावेळेस मी आन्सर विचारतो त्यावेळेस लेफ्ट होते. जरी तुम्हाला वाटत असेल बाबा त्याच वेळेस लेफ्ट का, तरी मला रोल नंबर आणि तुमचे नाव कधी बघून कोण लेफ्ट होते. बघा, असं भिवून किती दिवस पडणार आहे. बरोबर आहे काय. असं भिवून किती दिवस पडणार. एखादा क्वेश्चन विचारला दोघं तिघे लेफ्ट होते आणि पुन्हा लेक्चर चालू केले परत जॉईन होते. ठीक आहे. सो अकॉर्डिंग टू द सुहास नसते, I think he has given correct answer. So put the value of A1, A2, A3, Y1, Y2, Y3 and make the proper calculation and find the value of Y bar. कितीपर्यंत सोडवा आणि आन्सर चेक करा. 158.46 येते बघा. त्याच्या अगोदर चेक द व्हॅल्यू ऑफ A1, A2, A3, Y1, Y2 ही कळलं असेल तर ते आन्सर काय तर फाइंड आउट करायला अर्थ आहे. नुसतं बघून लिहिलं काय अर्थ राहणार नाही. तुम्ही चेक करा हे जे आपण लिहितो ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे. कसं आलं विचारा जर कळलं नसेल तर, आणि आन्सर चेक करा. त्यांना कळलं त्याने सोडवा. त्याला कळलं त्याने विचारू शकता म्हणून सर हे कसं आलं, Y1 कसं आलं, Y3 कसं आलं. कारण ऑलरेडी आपण ह्याच्यावर 2-3 प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत. असं पण आज पहिल्यांदा आपण नवीन शिकवायला लागलो. प्रत्येक वेळेस जर जुनी गोष्ट जर रिपीट करायला म्हणून नवीन काय होणार नाही. सगळ्या जुनीच गोष्टी रिपीट होतील. आणि ज्याला जे पूर्ण लेक्चर अटेंड करतील त्यांच्यावर अन्याय होईल. कारण प्रत्येक वेळेस ती चीज रिपीट होईल. चेक करा आन्सर येते का बघा. जर तुमचा वाय बार आला असेल त्या डायग्राम मध्ये दाखवा वाय बार कुठे आहे. वाय बार इज इक्वल टू 158.46 mm. बॉडीचा G1, G2, G3 दाखवा बघू. सगळ्यांनी नोट करा. G1, G2, G3 पोझिशन दाखवा. बॉडी नंबर 1 चा सेंट्रॉइड, बॉडी नंबर 2 चा सेंट्रॉइड आणि बॉडी नंबर 3 चा सेंट्रॉइड. मला कोण सांगेल बाबा म्हणून G2 ची पोझिशन कुठे इथे सांगा भाऊ. G2 ची जी पोझिशन असणार आहे ते अप साईडला इथे डाऊन साईडला इथे कोण सांगेल. आपला G तर दाखवलेला आता G ची पोझिशन आली आहे. बॉटम पासून 158.46 पर्यंत आपला G आहे. मला G2 कुठे येईल. त्या G च्या वरच्या साईडला येईल का डाऊन साईडला येईल मला सांगा. कोण सांगेल. डाऊन साइड. G2 कुठे येणार आपला. कुठे येणार आहे अप साईडला डाऊन साईडला. G च्या डाऊन साइड. कुठे येणार आहे.
दुसरं कोण सांगताय अजून भाऊ? डाऊन साईडला येणार आहे. ओके, रोल नंबर 53 पाटील. येस सर. हा, कुठे येईल पोझिशन बाबा G2 ची? G1च्या खाली. G1 च्या खाली का G2 G च्या खाली? सॉरी हा, G च्या G1 खाली. G2 G3 काय? ऍट द मिडल. G1 G2 हा 200च्या मधल्या सेक्शनच्या. हा, मग मला काय विचारायचं तुम्हाला, आपला टोटल G दाखवलाय का तुम्ही डायग्राम G? येस सर. हा, मग त्या G च्या अप साईडला G2 येईल का डाऊन साईडला येईल ते विचारतो मी तुम्हाला. डाऊन साईडला. हा, कसं काय? मधल्या सेक्शनचे लेंथ 200 आहे. त्याचा आपण बरोबर. जर सेंट्रॉइड घेतला तर तो 100 येणार आहे. तो Gच्या खाली 100 होती त्यातलं G2 असणार. हा, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला कळलंय ना कुठे पोझिशन कसे काढायचं G1 G2 G3? येस सर. ओके, कारण कसं G1 G2 जर लोकेशन करता आले तर तुम्हाला पुढं H1 H2 H3 ऑटोमॅटिक काढता येईल. आन्सर येते का बरोबर? ओके, नाव इट इज ओव्हर. वाय बार इट इज ओव्हर. येस ऑर नो? येस सर. ओव्हर. Okay. Now, this is the problem number 1, or answer number 1. They are asking the question, find out the position of neutral axis. Means what? They are asking question to show the position of neutral axis. Neutral axis is always passing through the center of the body, and center of the body means what? There we have mentioned the center capital G, and see. This is the answer number 1. Second question they are asking, moment of inertia of the section means what? We have to calculate the MI. Means what? We have to calculate the value of Ixx. How to calculate the value of Ix? This is the moment of inertia about the x axis. Now see the formula, moment of inertia of beam about the neutral axis. What is the formula? Means what? We have the 3 sections, section 1, 2 and 3. So we have to calculate Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. How to calculate Ixx1? Ig1 plus A1H1 square plus Ig2 plus A2H2 square plus Ig3 plus A3H3 square. These are the standard formulae. Already we have same formula we have taken in a previous problem for the T section. But in that problem we have taken the 2 bodies are there. That's why we have taken A1, A2. But for unsymmetric I section, we have the 3 sections. So we'll take A1, A2, and A3. Now, after the writing is over. After that, we have to write down the formulas. How to calculate Ig1? Ig1 means what? Moment of inertia for rectangular body. How to calculate BD cube divided by 12. Similarly, all bodies are the rectangular. So Ig1 plus Ig2 plus Ig3. With the help of BD cube divided by 12. With the help of this formula, we can calculate Ig1 plus Ig2 plus Ig3. Now, B1 D1 cube divided by 12 plus A1. A1 means what? Already we have calculated the A1. That is the B1 D1. B1 it is the length and D it is the height. Or we can say it is the width. Now, how to calculate H1, H2 and H3? H1, H2, H3 काय कोण सांगेल? Already Y1, Y2 बघितलेलं. H1 and H2 काय? Check the note. Already I have given the note number 2. हा, कोण सांगेल? H1, H2. तुम्हाला G1, G2 सेंट्रॉइड दाखवा सांगितले. Y2, Y3 जरी दाखवलं तर प्रॉब्लेम नाही. मला H1 कॅल्क्युलेट करा. H1 कसं कॅल्क्युलेट करायचं? H1 म्हणजे काय बघा, नोट बघा. काय आहे H1? G1 minus G. G1 minus G. G, correct.
आणि G1 मायनस G कसा कॅल्क्युलेट करा बघा. आणि त्यामध्ये डिस्टन्स पाहिजे आपल्याला. तर काय टोटल आपलं Y1 माहित आहे. टोटल Y1 नंतर Y1 वजा केलं तुम्ही Y1 पण दाबा डायग्राममध्ये. आणि Y1 मधून Y1 वजा केलं ऑटोमॅटिक डिस्टन्स बिटवीन G1 आणि G मध्ये येते बघा. तर H1 H2 H3 काय आहेत बघा. बॉडीचा इंडिव्हिज्युअल सेंट्रॉइड आणि कॉमन सेंट्रॉइड ह्यामध्ये डिस्टन्स आहे फक्त. म्हणजे G1 टू G, G2 टू G आणि G3 टू G ही फक्त डिस्टन्स आहेत. तुमच्या डायग्राममध्ये जर Y1, Y2, Y3 दाखवलं असेल तर ही डिस्टन्स तुम्हाला ऑटोमॅटिक लिहिता येतील बघा. तर त्याला काय लिहिणार आहे हाऊ टू कॅल्क्युलेट H1 Y1 मायनस Y बार. कारण H1 चा स्क्वेअर असल्यामुळे ब्रॅकेटचा स्क्वेअर होईल. सगळ्या व्हॅल्यू पुट अप करा. B1 D1 पुट करा. Y1 Y2 Y बार सगळं पुट करा. हॅलो. ह्यामध्ये बघा ज्याला ऑलरेडी पहिले 1-2 लेक्चर केले त्यांच्यासाठी मला काय वाटत नाही बाबा H1 H2 काय प्रॉब्लेम असेल. पण ज्यांचे आज पहिले लेक्चर आहे त्यांच्यासाठी थोडंफार H1 H2 H3 कळणार नाहीत. असं आहे का बाबा त्याचं पहिले लेक्चर आहे कोणाला कळण्यासाठी विचारा. कारण मी गृहीत धरते बाबा पहिले लेक्चर तुम्ही अटेंड केलं असेल. यात कोणाला प्रॉब्लेम असतो विचारा. फ्रँकली विचारा काय म्हणणार नाही बाबा असं विचारू शकता. कसं विचारायचं किंवा काय असं डोक्यात ठेवू नका तुम्ही. किंवा मला माहित पण नाही नुसतं रोल नंबर म्हणतो 53 पण मी काय तुम्हाला बघितलं तुम्ही मला काय बघितलं नाही. त्यामुळे काय असं काय डोक्यात आणलं का म्हणून कसं विचारायचं काय फ्रँकली विचारा. कारण आपल्याकडं वेळ कमी असल्यामुळे नंबर ऑफ प्रॉब्लेम घेण्याचा काय अर्थ नाही. फक्त एकच प्रॉब्लेम घेतो पण तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्या ते. कोणाला प्रॉब्लेम आहे का बाबा H1 H2? हा Y1 कसा आला सांगा सर अजून. Y1 आता तुमच्याकडे डायग्राममध्ये तुमचे आय सेक्शन ड्रॉ केलंय. येस सर. आय सेक्शनचा ड्रॉ केला असेल तर Y1 बघा. तुम्ही एक नोट पहिला लेक्चर होता नोट लिहून घेतले का? सर लास्ट लेक्चरला नव्हतो मी. नव्हता काय लास्ट लेक्चरला पाहिलं होतं. बरं ठीक आहे. तिथे एक नोट लिहून घ्या. नोट नंबर 1 जी नव्हते नोट नंबर 1 लिहून घ्या. नोट नंबर 1 ज्यांचं पहिले लेक्चर आहे त्यांनी नोट नंबर 1 लिहून घ्या. त्यावरून तुम्हाला कळेल. नोट नंबर 1 Y1 Y2 and Y3
y1, y2, and y3. These are distances from individual centroid and G3. Get complete. Individual centroid G1, G2, G3 bracket complete to the x-axis. पुन्हा वाचतो बघा. Distances from individual centroid into bracket G1, G2, G3 to the x-axis. हे लक्ष द्या आता बघा. ही जर नोट नाही केली असेल तर बघा बॉडीचा इंडिव्हिज्युअल सेंट्रॉइड कुठं असतो बघा. त्याच्या अगोदर G1, G2, G3 हा कुठं दाखवायचा. तर बॉडी नंबर 1 जिथं आहे त्या बॉडीचा बरोबर सेंट्रलला आपला काय असणार तर G1 असणार आहे. बॉडी नंबर आता सेंट्रलला म्हणजे कुठं असणार आहे. त्याची लेंथ बघायची डिवाइड बाय 2 करायचं, हाईट बघायची ते डिवाइड बाय 2 करायचं आणि बरोबर सेंट्रल दाखवायचं. तसंच बॉडी नंबर 2चं काय करायचं, हाईट बघायची, लेंथ बघायची आणि बरोबर त्याच्या सेंटरला घे. समजा बॉडी नंबर 1 घेतली तर टोटल लेंथ किती 200 आहे तर बरोबर 100 वर येईल हॉरिझॉन्टल. आणि व्हर्टिकल कुठे येणार आहे, टोटल हाईट 40 आहे तर बरोबर 20 वर. अशा ठिकाणी आपला काय असणार तर G1 असणार आहे. तसंच G2, G3 पहिल्यांदा त्याची पोझिशन दाखवून घ्या. G1, G2, G3 ची. याला G1 घ्या. आता G1 तुम्ही दाखवला प्रॉब्लेम मध्ये, कुठे दाखवला प्रॉब्लेम मध्ये सांगा भाऊ. रोल नंबर 61 कुठे दाखवला G1 तुम्ही सांगा मला. सर G1 आहे ना 20 मीटर 20 mm आणि हाईटला 20 mm आणि लेंथला 100 mm. करेक्ट, व्हेरी गुड. तिथं काय करा, एक डॉट करा आणि तिथं G1 लिहा. पेन्सिल लिहा की दुसरा ब्लॅक पेन जर यूज केला तर G1 लिहून टाका. तर पॉईंटला सेंट्रॉइड G1 म्हणायचं. तर तिथून काय करा, तिथून तुमची स्केल लावा आणि तिथून बरोबर व्हर्टिकल डिस्टन्स काय करा, एक्स ऍक्सिस कुठे घेतो आपण, बॉटमला साईडला घेतो. जिथं 120 लिहिले का त्या लाईनवर आपला बरोबर एक एक्स ऍक्सिस असतो. तर आपली नोट काय सांगते बघा, डिस्टन्स फ्रॉम G1 टू एक्स ऍक्सिस. तिथून बरोबर व्हर्टिकल डिस्टन्स बघा. त्या G1 पासून आपला एक्स ऍक्सिस पर्यंत, एक्स ऍक्सिस दाखवा प्रॉब्लेम मध्ये वाटली हॉरिझॉन्टल लाईन जिथे 120 लिहिले का तिथे एक्स ऍक्सिस दाखवा आणि तिथलं डिस्टन्स चेक करा. मी बॉडीचा सेंटर G1 टू एक्स ऍक्सिस म्हणजे किती झालं 20. पहिलं 20 वरचा बॉडी नंबर 1चं. बॉडी नंबर 2ची हाईट किती आहे 200 mm 120 सॉरी 20 अधिक 200 220 झालं आणि खाली किती आपलं 40. किती झालं आपलं 260 झालं. आलं बरोबर 260. येस सर लक्षात. हा तसं G2 घ्यायचं. G2 ची टोटल किती आपली हाईट बॉडी नंबर 2ची 200 चा बरोबर सेंटर किती येईल 100 प्लस 40 140. बॉडी नंबर 3 ची किती हाईट आहे आपली 40 डिवाइडेड बाय 2 20 किती आलं आपलं तर 20 येईल. आलं लक्षात. येस सर आलं. ओके हा व्हेरी गुड. अजून काय प्रॉब्लेम असतो विचार. ही झालं Y1चं आणि H1 H2 कसं करणार आहे. H1 H2 काय करायचं, बॉडीचा G1 बघायचा. आता तुम्ही G1 दाखवलाय आणि G बघायचा. आता G कसं दाखवलाय Y बार म्हणजे आपलं G झाला, त्या दोघांमधलं अंतर बघायचं. टी म्हणजे झाला आपला H1 झाला. परत G2 टू G बघायचं, त्या दोघांमधलं अंतर H2 झालं आणि G3 टू G बघायचं, त्यामध्ये झालं H3 झालं. अजून काय शंका असेल तर विचारा कोणाला. बरं झालं क्वेश्चन विचारला त्यानिमित्तानं तुम्हाला थोडं क्लिअर झालं. कसं आहे म्हणजे तुम्ही लेक्चर करताय किंवा अटेंड करताय असं गृहीत धरून मी पुढे जातोय. मला माहित नाही तुम्ही लेक्चर केले न केले. आता इंडिव्हिज्युअल काय लेक्चरमध्ये बघणं शक्य नाही कोणी लेक्चर केले. ओव्हर आन्सर येते एवढं कोणीच कॅल्क्युलेटर कोणाकडे आहे म्हणून सांगा सध्याला भाऊ. प्रामाणिकपणे सांगा कॅल्क्युलेटर कोणाकडे आहे सध्याला.
कोणाकडे कॅल्क्युलेटर आहे सांगा. एकाकडे पण आहे. बरं, प्रथमेश पाटील आहे म्हणतात. प्रमोद आवळेकर आहेत म्हणतात. बालाजी पिसे आहेत म्हणतात. कॅल्क्युलेटरचा फोटो टाकता येते जर समोर असताना. आहे काय स्कीम यामध्ये? नसते. सुहास Yes, नसते. sir. काय गुगल मीटला Yes, sir. स्कीम आहे का भाऊ? तुम्ही कॅल्क्युलेटर घेऊन बसलाय दाखवण्यासाठी? प्रेझेंट स्क्रीन करावं लागेल. प्रेझेंट स्क्रीन करा लागेल, पण ते प्रेझेंट स्क्रीन करताना तुम्ही घरातनं घेऊन बसणार आता. मग असं पाहिजे स्क्रीन तुमच्या समोर असं स्क्रीन दिसली पाहिजे. असं काय आहे का यात? प्रेझेंट स्क्रीन करायची म्हणजे तुम्ही सगळेजण मिळून- हा व्हिडिओ चालू करता येतो सर. व्हिडिओ चालू करता येते. करा बघू चालू. सायलेंट करा व्हिडिओ चालू. करा चालू. दाखवा शनेश्वर मिसाळ बघू. हा व्हेरी गुड. नेक्स्ट गौरव कारंडे दाखवा. व्हेरी गुड. प्रथमेश 53 दाखवा. मला दिसते स्क्रीन बघा. हा नष्टकडे आहे. ओके. प्रमोद आवळेकर दाखवा कॅल्सी तुमचा. आवळेकर कॅल्सी. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. शुभम दाखवा. शुभम. शुभम सिंगारे. अजून लेफ्ट व्हायला आली बाबा. कॅल्सी दाखवा म्हणले. सर हा सर माझं ती कॅमेराची सेटिंग मी बंद केली, म्हणजे बंद ऑटोमॅटिक कधी झाली तर कॅमेरा चालू होत नाही माझा. बरं ठीक आहे. ओके. तशा गोष्टी मी अंडरस्टँड करू शकतो. काय अडचण नाही. चला. हा पुढचं केसेस कोण आहे बाबा? मिसाळ झाला. अजून कोण आहेत पुढं? दाखवा खाली. काय कोण दाखवून नाही आले ती. तिकडे उदयनराजे भोसलेचा फोटो आहे. डीपी त्याने कोण आहे दाखवा कॅल्सी बाबा. माझी स्क्रीन खाली काही नाही. डाऊन साईडला गवले झाले. स्क्रीन शेअर करू नका. 35 रोल नंबर 35. कोण आहे? अक्षय इटेन दाखवलं. व्हेरी गुड. प्रथमेश पाटील दाखवला. नसटेन दाखवला. गांडुळेन दाखवला. चला खाली. इथे तर खाली कोण आहे रे? डाऊन साईडचा स्क्रीन काही ना बघून. ही कोण आहे? गौरव खांडेकर दाखवलं का तुम्ही? देशमुख. ऋषिकेश देशमुख दाखवा लागले. कुठे आहे कॅल्सी? दिसणार. ओके व्हेरी गुड. अजून पुढचं कोण आहे दाखवा. कॅल्सी लवकर. वेळ का नका. चला आहेत म्हणजे व्हेरी गुड. केदार यादव दाखवला. चला पुढं. बऱ्यापैकी असं गृहीत धरू आहेत. ओके ओके व्हेरी गुड. आता एवढ्या वेळात जाऊन आणू शकते बॅगमधनं. ठीक आहे. तरी बॅगमधनं आणलं तरी सुद्धा ठीक आहे. कॅल्सी आहेत. ठीक आहे. चला. एक टेक्स्ट काढलेला आहे आपण. एकदा ह्यात महत्वाचं बघा. ह्या प्रॉब्लेममध्ये फक्त वायबार आणि IXS महत्वाचं. ह्या दोन्हीच गोष्टी तुम्हाला क्लिअर कळल्या. थोडा कॅल्क्युलेशनचा पार्ट भरपूर आहेत. कारण प्रॉब्लेम येणं शक्य नाही. हा जर प्रॉब्लेम 100% तुम्हाला अनसिमेट्रिक IXS कळला तर ह्या चॅप्टरमधला कुठलाही प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवू शकता. ह्या चॅप्टरचे पूर्ण मार्क तुम्ही मिळेल जमा. मग कारण बाकीच्या गोष्टी फक्त काय फक्त व्हॅल्यू टाकायची. आता बघा वायबार आणि IXS काढायचा खाली काय आहे बघा. कारण तुम्ही लक्षात ठेवा ह्यात MCQ कसा विचारतात बघा. तुम्हाला इथे एक MCQ तयार होतो बघा. तुम्ही जर ही बेंडिंग ट्री डायग्राम बघितली असेल. बेंडिंग ट्री डायग्राम. तर बेंडिंग ट्री डायग्राम मध्ये मॅक्झिमम बेंडिंग ट्रेस कुठं असू शकतो मला सांगा. दे आर आस्किंग द क्वेश्चन मॅक्झिमम बेंडिंग ट्रेस ॲट अप्पर लेअर, लोअर लेअर और न्यूट्रल ॲक्सिस. कुठं असणार आहे बेंडिंग ट्रेस मॅक्झिमम कुठं असणार? तर ते बघायचं कसं बघा. जर तुम्ही डायग्राम जर बघितली तर डायग्राम मध्ये लक्षात ठेवायचं जर सिमेट्रिक सेक्शन असेल तर बेंडिंग ट्रेस अप्पर लेअरला आणि बॉटम लेअरला दोन्हीकडे सेम असतो बेंडिंग ट्रेस. पण समजा अनसिमेट्रिक सेक्शन असेल तर बेंडिंग ट्रेस वेगळा असू शकतो. ह्या डायग्राममध्ये जर बघितलं तर सिग्मा टीची व्हॅल्यू किती आहे बघा 20 आणि सिग्मा सीची व्हॅल्यू किती आहे 26 आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी मॅक्झिमम बेंडिंग ट्रेस किती आहे सिग्मा सीची व्हॅल्यू आहे.
आणि झिरो कुठं असतोय बघा. एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारते की न्यूट्रल ऍक्सिसला बेंडिंग ट्रेस किती असतो, मॅक्झिमम का झिरो. तर मॅक्झिमम कुठं असणार आहे, बॉटमला किंवा सॉरी अप्पर लेअरला किंवा लोअर लेअरला किंवा टॉप लेअरला किंवा बॉटम लेअरला मॅक्झिमम असतोय. आणि झिरो कुठं असतोय तर न्यूट्रल ऍक्सिस. त्यामध्ये डायग्राम तुम्ही लक्षात ठेवायची की हा बेंडिंग ट्रेसची डायग्राम तुमच्या बरोबर डोळ्यासमोर आली पाहिजे. मॅक्झिमम कुठं असणार आहे, झिरो कुठं असणार. झिरो म्हणजे बघा बरोबरची जी व्हर्टिकल लाईन आहे त्यात बरोबर लाईन पासिंग झाली तिचा आपला न्यूट्रल ऍक्सिस आहे. म्हणजे आपले किती झाले तर बेंडिंग ट्रेस काय झालं तर झिरो झाला. कारण कन्फ्युजन होईल चार्जेस काय तर पुढला चॅप्टर आहे तो शिअर ट्रेसेस आहे. ह्या आपण बेंडिंग ट्रेस बघितलं शिअर ट्रेस आहे. शिअर ट्रेस बरोबर काय असतो तर न्यूट्रल ऍक्सिसला मॅक्झिमम असतो आणि अप्पर आणि टॉपला आणि बॉटमला झिरो असतो. यामध्ये कन्फ्युजन जास्त असते. तर कन्फ्युजन क्लिअर कसं करायचं तर तुमच्या डोक्यात डायग्राम ठेवायची, बेंडिंग ट्रेसची डायग्राम ठेवायची डोक्यात आणि दुसरी शिअर ट्रेस डिस्ट्रीब्युशनची डायग्राम तुमच्या डोक्यात पाहिजे. ह्या दोन्ही डायग्राम तुमच्या समोर असतील तर कुठल्याही प्रॉब्लेम एमसीक्यू विचारते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. कारण इथून पुढं थोडं बघा जर तुमची एक्झाम जर घ्यायची म्हटलं तर ती काय आय सेक्शनचा एवढा मोठा प्रॉब्लेम ती विचारणार नाही. बरोबर आहे का. जर एक्झाम झाली वेल अँड गुड. जर एक्झाम जर नाही झाली समजा तरी जर समजा ऑनलाईन घ्यायची तर ते ऑनलाईन एवढा मोठा प्रॉब्लेम टाकणं काही शक्य नाही. तर ते मोस्टली दे आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द एमसीक्यू टाईप. जर एमसीक्यू जर तुम्ही जर कॉन्सन्ट्रेट त्यांनी करायचं म्हणलं तर इथून पुढे सुद्धा आपण शिकवताना थोडं साईड बाय साईड आपण एमसीक्यूवर लक्ष दिलं पाहिजे. कारण प्रॉब्लेम तर आपण घेणारच आहे पण ह्या प्रॉब्लेममध्ये एमसीक्यू कसा विचारतील ह्या पद्धतीने आपण थोडाफार विचार केला पाहिजे. तुम्हाला एमसीक्यू बुकलेट भेटले का मग एमसीक्यू बुकलेट भेटले का तुम्हाला सगळ्यांना. एमसीक्यूचं बुकलेट माझ्या सब्जेक्ट नाही सर. ओके. तर इथून पुढे थोडंफार बघा सगळ्या स्टाफला आम्ही रिक्वेस्ट करतो कारण थोडं एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू पण थोडा विचार केला पाहिजे. कारण आतापर्यंत आपल्याला माहित नव्हतं की बाबा एक्झाम होणार आहे न होणार आहे पण युनिव्हर्सिटीने क्लिअर कट सांगितलेलं आहे की डिसेंबर मंथमध्ये कधीही एक्झाम त्यांची घेतली जाईल. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की डायरेक्ट सेकंड इयरचं अजून ॲडमिशन नाहीत. बरोबर आहे का. पण त्यांनी फर्स्ट इयरसाठी आणि डायरेक्ट सेकंड इयरसाठी त्यांनी रूल वेगळा केलेला आहे. ज्यावेळेस त्यांची ॲडमिशन होतील त्यावेळेस त्यांची स्कीम वेगळी किंवा त्यांचं एक्झाम स्ट्रॅटेजी वेगळी असणार आहे. तुमची एक्झाम जी असणार आहे सेकंड इयर रेग्युलर थर्ड इयर आणि लास्ट इयर यांची तिघांची मिळून एक्झाम घेतली जाणार आहे. आणि एक्झाम जी असेल की जशी पाठीमागची एक्झाम तुम्ही अटेम्प्ट केली त्याच पद्धतीने ह्या एक्झामचं साधारणपणे पिरियड आहे म्हणजे टाईप असेल. त्यामुळे इथून पुढे लक्षात ठेवा सगळ्या सब्जेक्टचे आयसी इंजिन असेल एमपी असेल मॉम असेल एटीडी असेल ऑटोकॅड असेल ह्या सगळ्यांचं काय करा थोडं थोडं जेवढे चॅप्टर झाले तेवढ्या चॅप्टरचं थोडंफार एमसीक्यू बघण्याचा प्रयत्न करा. थेअरी तर आपण घेतोय नोटबुकमध्ये तुमच्या आहे. जर थेअरी एक्झाम झाली तर नो प्रॉब्लेम ऑलरेडी तुमच्या नोटबुकमध्ये आहे. पण जर एक्झाम जर एमसीक्यू टाईप जर म्हणली त्यांनी तर आपल्याकडे थोडीफार एमसीक्यूची तयारी पाहिजे. कारण कसं असते आपण थेअरी शिकताना बऱ्याच वेळेस आमचं एमसीक्यूकडे कॉन्सन्ट्रेट करत नाही. जर आपण एमसीक्यू बघायला लागलो तर आपलं माइंडसेट आपली एमसीक्यू टाईप होऊन जाईल आणि तर तुम्हाला एक्झाममध्ये सोडता येईल. बरोबर आहे. तर मी पण काय करतो माझ्याकडे एमसीक्यू बुकलेट पीडीएफ आहे सगळ्या चॅप्टरचं माझ्याकडे एमसीक्यू बुकलेट आहे. ते एमसीक्यू बुकलेट मी तुम्हाला आज किंवा आज संध्याकाळी ह्या ग्रुपवर तुम्हाला ती पीडीएफ सगळ्या चॅप्टरची टाकतो. जेवढं चॅप्टर हा आपला चौथा चॅप्टर चाललं हा चौथा चॅप्टर संपतोय. जेवढं 4 चॅप्टर झालेत तेवढं साधारणतः आपल्या नोटबुकचा रेफरन्स घेऊन तेवढी एमसीक्यू काय करता क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करा. त्यात आन्सर पण आहेत क्वेश्चन एमसीक्यू आणि लास्टला आन्सर आहेत. ते सगळं ट्राय करा आणि थोडा नोटबुकचा रेफरन्स घेऊन चेक करा हे आन्सर बरोबर आहे का चुकीचे आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय होईल डिसेंबरमध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम येणार तर काय होईल शेवटपर्यंत तुम्ही शिकत जाणार आणि परत जर म्हणले आणि टायमाला एमसीक्यू एक्झाम आहे तर तुम्हाला थोडंफार पळापळ होऊन जाईल आणि तुम्हाला थोडं माइंडसेट तुमचं व्हायबल होईल. तसं करण्यापेक्षा साईड बाय साईड करत जा आणि एमसीक्यू बघत जावं. तर पुढे बघा थोडासा आज तुम्हाला आव्हान तर थोडंफार सांगितलेलं आहे कारण आज आपल्याकडे थोडा वेळ भरपूर होता आणि घेण्याजोगं म्हणजे प्रॉब्लेम आपला एकच घेत होता दुसरा अजून एक होमवर्क देणार होता मला. तर आपला आय एक्सेस काढल्यानंतर पुढं काय आहे बघा टेन्साईल ट्रेस दिलं आहे त्यांनी टॉप साईडला म्हणजे वायटी दिलेलं आहे प्रॉब्लेम सॉरी सिग्माटी दिलेलं आहे ही लिहून घ्या. टेन्साईल ट्रेस इन द टॉप फायबर स्क्रीन दिसते ना.
No, sir. Screen is not visible. स्क्रीन दिसते ना का? ओके ओके. Now it is visible. Yes, sir. Visible. ओके. कुठपर्यंत आलतो आपण? आय एक्स कॅल्क्युलेट केले ना? आय एक्स कॅल्क्युलेट केलं आपण. नंतर बघा, टेन्साईल ट्रेस इन द टॉप फायबर ऑफ द बीम इज नॉट टू एक्सीड. त्यांनी सांगितले प्रॉब्लेममध्ये टेन्साईल ट्रेस कुठं असणार आहे, तर अशी आपली बेंडिंग ट्रेसची डायग्राम आहे. या डायग्राममध्ये काय असणार आहे, अप्पर साईडला सिग्मा टी आणि डाऊन साईडला सिग्मा सी. कधी कधी काय असते, जर आपला बीमचा टाईप बदलला तर कधी कधी वर सिग्मा सी आणि कधी कधी बॉटमला सिग्मा टी असू शकते. यांनी प्रॉब्लेममध्ये सांगितले बघा, टेन्साईल ट्रेस कुठल्या साईडला, टॉपला, आणि त्यांनी व्हॅल्यू कशी दाखवली, सिग्मा टी 20 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. तर सिग्मा सी बरोबर कुठं असणार आपल्याला, बॉटम साईडला असणार. जी वाय बार जे असणार आहे ते आपला वायसी असणार आहे. त्यानुसार वायटी काढा. हा वाय बार म्हणजे आपला वायसी झाला. वायटी कसं काढणार आहे, ही डिस्टन्स काढा. टोटल किती आपली हाईट, 200 + 40 + 40 म्हणजे 280. 280 मायनस वाय बार करा. 280 मायनस वाय बार केला, ऑटोमॅटिक तुम्हाला काय भेटणार, तर वायटी भेटणार आहे. हा वायटी वायसी कशासाठी लागणार आहे, तर हा आपला बेंडिंग ट्रेसचा इक्वेशन आहे. बेंडिंग ट्रेसचं इक्वेशन आहे. त्या इक्वेशन मधनं काय इक्वेशन आहे आपली, M/I इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन वाय टी इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन वाय सी. आता एम कसं कॅल्क्युलेट करायचं, तर ह्याने रिलेशन घेतले बघा. ऑलरेडी आपण प्रिव्हियस प्रॉब्लेम मध्ये आपण एम काढत होतो. कुठला बीम आहे बघायचा आणि बीमचा टाईप बघून बीमचा टाईप काढतो. 4 फॉर्म्युले आपण ती एम काढतो, पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी एम दिलेलं नाही किंवा टाईपचा बीमचा टाईप दिलेला नाही. त्यामुळे एम काढता येत नाही, पण त्याला ऑप्शन काय दिले, त्यांनी सिग्मा टी दिलेलं आहे. मग M/I इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन वाय टी. विचारताना प्रॉब्लेम मध्ये काय विचारलंय, त्यानं एम काढा. एकदा एम घेतला आपण रिलेशन काय करा, कुठलं 1 आणि 2 करा किंवा सॉरी 1 आणि 3 करा किंवा 2 आणि 3 करा, त्यावर सिग्मा सी मिळू शकतो. एकदा एम भेटलं त्यावर सिग्मा सी काढा, ऑटोमॅटिक सिग्मा सी मिळून जाईल. हा प्रॉब्लेम झाल्यानंतर सांगा. प्रॉब्लेम नंबर 2 एक होमवर्कला देऊ आणि त्याचे आन्सर लिहून घ्या. ही प्रॉब्लेम झाल्यानंतर सांगा.
Over? Yes or no? If it is over, write down problem number 2 on my screen. The problem is given. Write down the problem and draw the figure for I section. Over? Yes, CI beam I section simply supported beam is given in the problem. In previous problem, they have not mentioned any type of beam. Simply supported beam is given. The span is given, means what length of that beam is given. Here they are given the diagram. Simply supported beam, 60 meter length, consists of top flange 60 mm into 20 mm. Top flange means what? 60 mm length and 20 mm height. Then thickness. Wave is given 180 mm deep, means what height, and 20 mm thick. Bottom flange 160
and 40 is given. Next, find the UDL of the beam. In this problem, they are asking the question to calculate the value of W. जी प्रॉब्लेम मध्ये बीम दिला त्या बीमचा UDL किती म्हणून सांगितले त्यांनी, लोड काढायचा आहे. If the tensile stress is not exceed sigma t दिलाय and find the maximum compressive stress. त्यासाठी काय केलं बघा, आता तुम्हाला कळलं बीम कुठला आहे बघा, सिम्पली सपोर्टेड बीम विथ UDL आहे. त्या फॉर्म्युला काय असणार आपला 4 स्टेप मधला बघा, सिम्पली सपोर्टेड विथ UDL म्हणजे काय असणार आहे, WL² डिवाइड बाय 8. W माहित नाही, L दिलेलं आहे स्पॅन लेंथ, 8 कॉन्स्टंट. त्यानुसार काय भेटलं तुम्हाला, M ची व्हॅल्यू काय भेटली तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ W भेटली. म्हणजे W आणून आहे राहू द्यायचा, आहे जर ठेवायचा, कॅल्क्युलेट करायचं नाही, पुढं कॅल्क्युलेट करायचा. त्यानुसार आय सेक्शन काढा, 1 2 3 बॉडी नंबर द्या, सेम फॉर्म्युला वाय बार काढा, आन्सर लिहून घ्या. वाय बार किती आलाय बघा. आवाज येते ना? Yes, sir. ठीक आहे, वाय बार लिहून घ्या. त्याच्यावर YT आणि YC काढा, कारण आता काय आपला कुठला बीम सिम्पली सपोर्टेड आहे, त्यामुळे YT कुठं असते, डाऊन साईडला असणार आहे. तुम्हाला ती पण सांगितली YT कुठं असणार आहे, YC कुठं. सिम्पली सपोर्टेड बीम असेल तर YT डाऊन साईडला, आणि कॅन्टिलिव्हर बीम असेल तर YT वरच्या साईडला. ह्या दोनच कंडिशन आहेत. त्या कंडिशन थोड्या रीड करा, थोडा स्टडी करा, त्या लक्षात येईल तुम्हाला. त्यामुळे YT YC कॅल्क्युलेट करून घ्या. नंतर IXS काढा, त्याचा आन्सर लिहून घ्या. IXS 69.6019.053 इंटू 10⁶ m⁴. फक्त आन्सर लिहून घ्या, आणि लेक्चर झाल्यानंतर किंवा तुम्हाला ज्यावेळेस वेळ असेल त्यावेळेस ट्राय करा स्वतः एकांतात बसून. प्रॉब्लेम सुटतोय बघा, कारण स्क्रीनवर बघून लिहिणं आणि स्वतः सॉल्व्ह करणं यामध्ये खूप डिफरन्स आहे. ज्यावेळेस स्वतः एकांतात बसणार त्यावेळेस तुम्हाला कळणार आहे बोन व्हॅल्यू काय आहेत. इथं काय होतं, तुम्हाला विचार करायचा, थिंकिंग करायला चान्स नाही, कारण थिंकिंग तुम्हाला करू शकत नाही, कारण पुढच्या तुमच्यासमोर स्क्रीन असते अवेलेबल. तुम्ही लगेच काय बघताय, आन्सर बघताय, आणि आन्सरवरून काय करता तर ते आन्सर कुठं आहे डिस्टन्स चेक करताय. ज्यावेळेस तुम्हाला होमवर्क प्रॉब्लेम असते तुम्ही थिंकिंग रिव्हर्स करताय, तुम्हाला डिस्टन्स माहीत नसतंय किती, तुम्ही कॅल्क्युलेट करण्याचा प्रयत्न करता. म्हणजे ज्यावेळेस स्क्रीनवर असेल त्यावेळेस तुम्ही काय करता, ते डिस्टन्स कुठं मॅच होतं ते चेक करता तुम्ही. त्यामुळे फक्त आन्सर लिहून घ्या. IXS काय आहे त्यावर हा फॉर्म्युला इथे लक्षात ठेवा. M काढला होता, तर M इन टर्म्स ऑफ W बरोबर आहे का, म्हणजे आपल्याला कॅल्क्युलेट Wच करायचा. मग M ची व्हॅल्यू Wच्या भाषेत ठेवायची. सिग्मा टी माहित आहे, YT माहित आहे, I माहित आहे, त्यातून W काढ. एकदा W भेटला, हे 1 आणि 2 यूज करा आणि सिग्मा C काढा. थोडीसा आन्सर लिहून घ्या. आन्सर लिहून घेतली, कुठलं राहिलं असेल तर चेक करा. कुठलं राहिले म्हणून रिपीट घेऊ. झाला प्रॉब्लेम लिहून, काय राहिला असेल तर बघा, चेक करा प्रॉब्लेम मध्ये कुठला आन्सर राहिला असेल तर विचारा. बघा वाय बार लिहून घेतलं. तुम्हाला कळेल. त्याच्या अगोदर Y1 Y2 पण लिहून घ्या, तर लिहून घ्या. 230 130 आणि 20 जेवढं तुम्हाला क्रॉस चेक करण्यासाठी लागतं तेवढं सगळं लिहून घ्या, मग तर तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. वाटल्याचे एखाद्याला वाटते ह्या स्क्रीनचा फोटो घ्या, तर फोटो पण घेऊन ठेवू शकता तुम्ही, स्क्रीनशॉट आन्सर चेक करण्यासाठी. पूर्ण प्रॉब्लेमचा आन्सर तुमच्या समोर ठेवतो, ह्या स्क्रीनशॉट जरी काढला तरी काय प्रॉब्लेम नाही.
आणि पुन्हा क्रॉस चेक करू शकतो. जर तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवला आणि काय प्रॉब्लेम आला तर त्यातलं बघून तुम्ही आन्सर लिहू शकता. Most important point, attendance. Number of students are attending only for the attendance. Yes or no? Roll number 1 absent. Roll number 2. Yes, sir. Okay. 3. 4. 5. Yes, sir. 5. Okay. 6. 'ज्यांचा वेळ आहे तो पण प्रॉब्लेम सोडू शकता बघा. स्क्रीन तुमच्या समोर आहे. प्रॉब्लेम लिहिला डायग्राम आहे. प्रॉब्लेम पण आन्सर पण लिहून घेऊ शकता तुम्ही. रोल नंबर 5 प्रेझेंट. रोल नंबर 6. 7. 8. 9. 10. 11. Present. 12. 11 present. Okay. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Yes, sir. 18. 19. Okay, 18. 19. 20. Present, sir. Okay, 20. 21. 17 present, sir. 17. Okay. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Present, sir. 26. Okay. 27. 28. Present, sir. Okay. 28. 29. 30. Present, sir. 30. Okay. 31. 32. 33. 34. Present, sir. 34. Okay. 35. Yes, sir. Okay. 36. 37. 38. Present, sir. 38. Okay. 39. 40. Present, sir. Okay, 40. 41. Present, sir. Okay, 41 present. 42.
43, 44, 45. 45 present. 45 present, sir. Okay, 45. 46. Yes, sir. Okay. 47. 47. Yes, sir. Okay. 47. 48. 48. 49. 50. Yes, sir. Present 50. 50. 50. Okay. 51. 52. 53. Yes, sir. 53. Okay. 54. 55. 56. 57. 58. Yes, sir. 58. 58 present. 59. 57, 50. Okay, okay. 57, 58, 59. Present. 60. 61. Yes, sir. Present. 60. 61. Okay, very good. 62. 63. Present, sir. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Yes, sir. Present. 60, Yes, sir. 68. Okay. Okay, okay. 69. Yes, sir. Present. 69 present. 70. 71. 72. 73. 74. 5. 6. 7. 8. Okay. So near about 50% syllabus was over. Near about 50% remaining. The remaining chapters, in that 2 chapters are very less syllabus and only 2 chapters are very big. But those chapters we have completed. These are the big chapters in MOM subject. So near about 15 means what? Near about 70% syllabus was over. So after that, so don't worry about the syllabus. We have to do the proper study. Those 2 syllabus we have completed. And please, I will do the notebook, MCQ booklet. 1 by 1 chapter. We'll start the study. And on that chapter, we'll solve the MCQs. And so next lecture, I think next lecture we'll start the next chapter. We'll decide which chapter we will take. If you have any problem, please ask me. Otherwise, we will stop here. Shall I stop here? Okay, thank you.